right. You can see Bhatti, wow, kya smile hai idhar dikh raha. We brought in a free and fair governance, the model that Telangana yearned for. మేము బీఆర్ఎస్ లేక బీజేపీలోక దొంగ జీవోలు తీసుకొచ్చి పబ్లిక్ డొమైన్లో పెట్టకుండా జీవోలను చింపేసి దాచుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం మాది కాదు. ఫ్రీ గవర్నమెంట్, ఫెయిర్ గవర్నెన్స్. బీజేపీ అండ్ బీఆర్ఎస్ బోత్ ఆర్ ద looted parties. బీజేపీ looted our country, BRS looted our state. We know very well. But Mallu Bhatti Vikramarka is very clearly Deputy CEO of Telangana state saying, we brought in a free and fair governance, the model that Telangana earned for. In a welfare state like India, we have to be the interactive. We are setting right the democratic systems and channels that were destroyed under the Bharata Rashtra Samiti region. The governance is visible and not confined to one building, unlike the previous government. Is very clearly announcing. What is that? In a welfare state like India, we have to be interactive. We are setting right the democratic systems and channels that we are destroyed under the Bharata Rashtra Samiti region. భారత రాష్ట్ర సమితి చేసినటువంటి పనికి మాలిన విధానాలను మొత్తం తొలగించి మేము వెరీ క్లియర్గా ఉన్నామని చెప్తాను. గవర్నెన్స్ ఈజ్ విజిబుల్. మనం చేస్తున్నటువంటి పని కనబడాలి అండ్ నాట్ కన్ఫైన్డ్ టు ద బిల్డింగ్ అన్లైక్ ద ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్. మనం చేసే పనులు కనబడకుండా భారతీయ రాష్ట్ర సమితి లేక ఉండకూడదని చెప్తూ ఏమేం చేసిండో చెప్తాను. మళ్ళీ మల్లు బట్టి విక్రమార్క గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. రవి రెడ్డి అండ్ రవికాంత్ రెడ్డి వీళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేసినటువంటి వాళ్ళు. వెల్కమ్ ఇన్ టు ద పవర్ విత్ దట్ హ్యూజ్ డబ్స్ అండ్ guarantees that will drain the state resources that Congress government is facing Telangana society in the parliament elections that has high hopes in a delivery of goods governance, accountability, abundant employment and opportunities, corruption free government, and where the free speech is not attacked. Deputy Chief Minister Bhatti Vikramarka in an interview with the Hindu explained that the expectations of Telangana society will be respected and fulfilled. ఇక్కడ వెరీ సింపుల్ గా వెల్కమ్ ఇన్ టు ద పవర్ అండ్ హ్యూజ్ డెప్త్స్ ఆఫ్ ద గ్యారంటీస్. పెద్ద అప్పులున్నాయి, అప్పులు చెల్లించాలి, గ్యారంటీస్ కూడా ఇవ్వాలని చెప్తూ, గ్యారంటీస్ కు మనం ఎట్లా మాట్లాడదామని చెప్తూ పెద్ద ఎత్తున అంటే ప్రజలకు అంటే వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం మీద చాలా పెద్దమైన భారం ఉంది, బాధ్యత కూడా ఉందని చెప్తూ వచ్చినటువంటి విషయంలో ఏమంటున్నాడంటే, ఇట్స్ బీన్ 4 months. How satisfied are you with the performance of your government? First question. ఇక్కడ ఇట్స్ బీన్ ఇప్పుడు 4 నెలలు అయింది. మీరు ప్రజలను మీ పనుల ద్వారా ఏ విధంగా మీ ప్రభుత్వము సాటిస్ఫై చేయగలిగింది అని చెప్పి అడిగితే బట్టి విక్రమార్క గారు ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. వీఆర్ సాటిస్ఫైడ్ మోర్ దెన్ వి ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ సో ఆర్ the people thought governance is a continuing responsibility with the challenges being through up every day. We brought in a free and fair governance model that Telangana and for governance is visible and not conformed to one building, unlike the previous government. The chief minister and the other cabinet colleagues are available for the people to meet. They are reviewing their departments regularly, thus instilling discipline among the employees and hopes among the people in a welfare state like India. We have to be interactive. The most importantly, we are setting right the democratic system and then channels that were destroyed under the BRS regime. Yes, 100% ఈ క్వశ్చన్ కు మీరు 4 నెలల ప్రభుత్వము ఏ విధమైనటువంటి పాలన చేసిరు, ఎట్లా ప్రజలను సాటిస్ఫై చేసిరు మీ గవర్నమెంట్ ద్వారా అంటే, ఎస్ 100% మేము ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటున్నాము. వీఆర్ అవైలబుల్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ.
And our chief minister also, A. Revanth Reddy also always available for the people of Telangana. And my colleagues అంటే బట్టి విక్రమార్క మినిస్టర్స్ కో-మినిస్టర్స్ కూడా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నారు. వీఆర్ గివింగ్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఎంప్లాయీస్, ద ఐఏఎస్ అండ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ అండ్ కోఆర్డినేటింగ్ విత్ ద ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అని చెప్పి పోతా ఉన్నాం. మేము మాకున్నటువంటి బార్డర్కి సంబంధించింది ఇక్కడ ద వెల్ఫేర్ స్ట్రైక్ లైక్ దట్ ఇండియా we have interacting the most important we are setting to the right to the democratic system. మేము ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా మొత్తం చేస్తా ఉన్నాం. ఏదైతే అప్రజాస్వామికంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసిందో దాన్ని మొత్తము బద్దలు కొట్టేస్తున్నామని బట్టి విక్రమార్క గారు చెప్పారు. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే యువర్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ అండ్ emptied state exchequer according to your white paper. How will you manage the 6 guarantees now? మీకు ఒక అప్పులతో కూడినటువంటి రాష్ట్రాన్ని మీకు అప్పచెప్పారు. నిజంగా మీకు చూస్తే అక్కడ ఏం లేదు. -3,500 కోట్ల రూపాయలు మొన్న రైతు బంధు ఇచ్చినామని చెప్పినాడు వాళ్ళు పెడితే 7 లక్షల కోట్ల అప్పులే కాదు, ఇమ్మీడియట్గా మైనస్లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని ఇస్తే మీరు ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తారని క్వశ్చన్ అడిగాడు. At the time of bifurcation, we were the financially surplus state. మేము తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినప్పుడు మాకు డబ్బులు ఉన్నాయి 17,000 కోట్ల రూపాయల. ఆఫ్టర్ 10 years we are left with a debt of 7 lakh crores and the interest that we need to pay on them in the enormous. ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినప్పుడు మా దగ్గర సర్ప్లస్ ఉండేది, అంటే 17,000 కోట్ల మిగులు బడ్జెట్ ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం కేసీఆర్ 10 సంవత్సరాల తర్వాత కేసీఆర్ 7 లక్షల కోట్ల అప్పుల్లో ముంచేసిండు. జస్ట్ ఇక్కడ ఏం చెప్పాను, వీ నీడ్ టు పే ఆన్ దెమ్ ఈజ్ ఎనార్మస్, అంటే చాలా డబ్బు కట్టాల్సి వస్తుంది అప్పులుగా. ద భారత రాష్ట్ర సమితి బీఆర్ఎస్ did not spend money on creating infrastructure but on the projects like Kaleshwaram. Whole utility value is in questions. The Bhadradri and Yadadri power projects are burden. Here ప్రజలు ఈ 7 లక్షల కోట్ల అప్పులను ప్రజల కోసం, this 7 lakhs crores of rupees is not created through this by this 7 crores of lakhs rupees. He did not created through this infrastructure. He built Kaleshwaram and Bhadradri, Yadadri, the power projects also has become burden to the people of Telangana. అంటే యాదాద్రి కొత్తగూడెం మన భద్రాద్రి కొత్తగూడెం అండ్ యాదాద్రి పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చాలా బర్డెన్ అయిపోయినాయి. కాళేశ్వరం నుంచి కూడా ఫలితాలు లేవు అని చెప్పి బట్టి విక్రమార్క గారు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ద ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ కాళేశ్వరం whole utility value is in question. The Bhadradri and Yadadri power projects are burden అయిపోయినాయి అని చెప్తా ఉన్నాడు. నెక్స్ట్ ద బీఆర్ఎస్ demolished the entire financial strengths of the state without planning. The BRS demolished the entire financial strength of the state without planning. ప్లాన్ లేకుండా డబ్బును ఖర్చు పెట్టి స్టేట్ని ఆగం చేసిండని చెప్తా ఉన్నాడు. నెక్స్ట్ దే మైట్ హ్యావ్ డన్ ఇట్ డెలిబరేట్లీ టు లూట్ ద స్టేట్. ద పీపుల్ షుడ్ నో ఇట్ అండ్ దట్స్ వై we realized that white paper in the house. We are trying to set it right with the proper financial discipline, but it will take years to clear the mess left behind. Here the white paper financial discipline, but it will take years to clear the mess left behind. Ikkada BRS demolished the entire financial strength అన్నాడు. బీఆర్ఎస్ రూలింగ్ సిస్టమ్ లోపల ఫైనాన్షియల్ అంటే ఆర్థిక పరమైనటువంటి పరిస్థితులను మొత్తము ఆగం చేసినటువంటిది కేసీఆర్. రాష్ట్రాన్ని కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టిండు, కానీ రాష్ట్రాన్ని కుదుట పడేయడానికి, రాష్ట్రాన్ని చక్కదిద్దడానికి కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టే అవకాశం కనబడుతుందని చెప్పి బట్టి విక్రమార్క గారు చెప్పారు. నా నెక్స్ట్ అదర్ థింగ్